बज उठा है शंखनाद, हो चुका है आगाज चुनावी जंग का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद। जी हां, इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पठानकोट के चुनाव हो रहे हैं उनके वार्ड बाय वार्ड हालात कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि 5 साल और कुछ महीने उम्मीदवार इंतजार करते हैं कि कब चुनाव आएंगे और वह किसी पार्टी का झंडा लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वह ये देखेंगे कि किस तरह से वह अपने वोटरों को लुभा सकते हैं। पर बात वहीं पर आती है कि वोटर उनकी बातों में क्यों आए, क्योंकि वोटर ने भी तो इंतजार किया है। और जब अगर वोटर ने इंतजार किया है तो क्यों ना फिर सीधी बात हम वोटर से ही करें और वोटर से ही पूछें। तो आज इसी कड़ी में हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 48 में। जी हां, यह वार्ड नंबर 48 है। इस वार्ड नंबर 48 के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि यह वार्ड नंबर 48 जो पहले वार्ड नंबर 5 हुआ करता था, जो पुराना वार्ड था, अब यह नया वार्ड बना है जो वार्ड नंबर 48 है। और इस वार्ड नंबर 48 में से अगर बात करें उम्मीदवारों की तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नितिन महाजन लाडी जो हैं वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राकेश औल जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो रजनीश शर्मा जी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। कई और जो हैं अन्य, जी हां, आजाद उम्मीदवार भी कई हैं जो इस वार्ड से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सिलसिला शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम पब्लिक के पास जाएं और पब्लिक से बात करें और पब्लिक से बात करके जानें कि उन्हें इस 48 नंबर वार्ड में जो है वो पार्षद कैसा चाहिए। तो मैं चाहूंगा एक बार पब्लिक जो है हमारी एक बार जोरदार तालियों के साथ बता दें कि आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं। वार्ड नंबर 48 की अगर बात करें तो इस वार्ड नंबर ये जो पुराना वार्ड अगर 5 था तो इसमें कुछ 4 का हिस्सा भी जो है वो है। पर हम पब्लिक से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम जाएंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? अश्विनी महाजन। अश्विनी जी, क्या कहना चाहते हो आप कि हमारा पार्षद कैसा हो? हमारा पार्षद ऐसा हो कि जो हमारे एरिया, हमारे इलाके का विकास कर सके। और जो अभी तक हमारा जो पार्षद काम सारे हमारी समस्या हल कर सके हमारे इलाके की। और दूसरा है कि अभी जो नितिन कुमार लाडी जी हैं अभी वो पार्षद नहीं है। उन्होंने बिना पार्षद के 11 गलियां और मोहल्लों का वार्ड का काम निर्माण शुरू कर दिया। अगर वो पार्षद बन जाते हैं तो इलाके में तो सुनामी आ जाएगी, लहर आ जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके पुराने जो पार्षद थे वो कौन थे और उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने भी अच्छा काम किया, वो भी हमारे भाई थे। अश्विनी जी थे, मेरा नाम भी अश्विनी है, वो भी अश्विनी थे, वो सभी अच्छे हैं जी। हाँ, तो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है सभी। पार्षद तो इलाके का होता है ना, भाई होता है, संतुष्ट होंगे ही। अच्छा करेगा तब भी संतुष्ट है, बुरा करेगा तब भी संतुष्ट है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो पुराने पार्षद हैं उनके काम से भी संतुष्ट हैं। और इन्होंने बात की नितिन महाजन लाडी की कि उन्होंने बहुत से काम किए। मैं आपके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। गुलशन जी, आपका क्या कहना है कि पार्षद कैसा हो? देखिए, पार्षद ऐसा हो कि जो 24/7 पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक के साथ जुड़ा रहे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हमारे जो फेवर है वो हमारी नितिन लाडी की तरफ है कि वो हम देखते हैं उसमें ऐसी झलक कि वो इस कसौटी पे खड़ा उतरेगा। बिल्कुल ठीक है। जो आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी है यहाँ पे राकेश औल, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं अपने वार्ड नंबर, मेरे ख्याल से 3 नंबर 4 में। हाँ, तो उनका कार्यकाल भी अच्छा ही रहा होगा। ये तो उनकी वार्ड वालों को पता होगा, है ना? इन्होंने कहा कि ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं अभी जाऊंगा पब्लिक के पास। जी, क्या नाम है आपका सर? अक्षय पौंजी। अक्षय जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्षद कैसा हो और कैसा विकास चाहते हैं आप अपने वार्ड में? देखिए जी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है कि जो हर 5 साल बाद इलेक्शंस आते हैं, चाहे किसी भी टर्म के हों, और उसमें ये एनालाइज पहले किया जाता है कि जो पहली गवर्नमेंट रही है या पार्षद रहा है उसने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं। और जो नए आने वाले पार्षद हैं या जो भी हमारी पब्लिक जिसको अपना आशीर्वाद देगी वो हमारे मोहल्ले का, हमारे वार्ड नंबर 48 का पार्षद बनेगा। उसमें यही खूबियाँ होनी चाहिए कि पहले तो उसको हमारी जो मूलभूत सुविधाएं
गली नालियाँ, पानी, स्वच्छ पानी और साफ़ सफाई का, और जो भी गलियाँ पड़ी हैं, पेंडिंग पड़ी हैं, उनको रिपेयर करवाने का या नई गलियाँ बनाने का जो क्या उनका विचार है और क्या उन्होंने अपना सामने हमारे पेश किया है। तो जैसे कि हमारी वार्ड में नितिन महाजन लाडी जी, उन्होंने जैसे कि उन्हीं के वार्ड के हमारे बड़े भाई अश्विनी जी ने बोला है कि उन्होंने पार्षद अभी ना होते हुए भी 11 गलियों का निर्माण किया है, और बाकी भी जो जनता के सहयोग के लिए, जनता की मुश्किलों को दूर करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो लगातार उठा रहे हैं। और पब्लिक को अब पब्लिक उसका फैसला करने का जो हक जो हमारी डेमोक्रेसी ने दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक देखेगी कि हम कौन सा पार्षद चुने। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि पार्षद ऐसा हो जो इनके मसलों को हल करवाए, अप्रोचेबल हो। बात करेंगे हमारे साथ सिंह साहब। सर की ना ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अमरजीत सिंह जौहर जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਤਨ ਲਾਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਤੇ 11 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਛਲ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ नितिन लाडी वर्गा ही बंदा चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद जी जो 24/7 अवेलेबल हो जी, जिनसे आपको बात करने में कोई झिझक ना हो, जो आपको अपना फैमिली मेम्बर की तरह लगे, जिनसे आपको कोई भी अपने घर की परेशानी है, आपकी किसी तरह की परेशानी है, उसका सोल्यूशन आप ले सको। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जो फैमिली मेंबर की तरह हो, और बात फिर वहीं आती है कि फैमिली मेंबर हो जिसमें अपनापन झलके। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, आप क्या कहते हो कि पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद होना चाहिए जो सब बंदा किसी का काम आ सके, इमरजेंसी भी। तो आपको कोई ऐसा पार्षद दिखा अभी तक? नितिन पाजी। नितिन, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया आदमी है जी वो। कभी कोई काम पड़ता सारे आ जाते हैं एकदम वो। अब हम चलेंगे थोड़ा सा नारी शक्ति के पास, क्योंकि पठानकोट शहर में वैसे ही जो है, अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की बात करें तो 50% का जो आरक्षण है, अगर आरक्षण ही है वो, तो वो जो है वो नारी शक्ति को सौंप दिया गया है। इस शहर के विकास की बागडोर जो है वो देखी जाए तो 50% तो सिर्फ एक कागजी आंकड़ा है, पूरी की पूरी सौंप दी गई है कि अब नारी शक्ति की पठानकोट का विकास जो है अब वह नारी शक्ति के ही हाथ में है। तो जानते हैं कि नारी शक्ति ने क्या सोच अपनाई है। मैम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम डॉली है जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि पार्षद कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छे हैं नितिन लाडिन जी, बहुत अच्छे। हमारा सारा परिवार है जो इनके साथ है, सारा बहुत अच्छे। इन्होंने सड़कें गलियां इन्होंने पहले ही बनाई हैं, और ये बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। नितिन लाडी जी को ही हम वोट देंगे सारे जने। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो वोटर्स हैं इन्होंने मन बना लिया है कि अब ये करना क्या चाहते हैं। जी मैम, आप क्या नाम है आपका? श्वेता। मैम, आप क्या कहते हैं कि पार्षद कैसा होना चाहिए? से समथिंग। जो हमारी हेल्प करे। यस मैम, आप बताइए क्या नाम है आपका? नाम रूबी। मैम, आप क्या कहती हैं कि पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद अच्छा होना चाहिए जो सबके काम में टाइम से पहुंचे। कोई काम हो हम उसको फ़ोन करें या उसके पास जाएं, टाइम से आए। और गलियां सब काम को होने से पहले उन्होंने गलियां वगैरह बनवा दी हैं। किन की बात कर रही हैं? नितिन लाडी जी की। बिल्कुल ठीक है। मैम, आप बताइए। मैम, क्या नाम है आपका? रिचा। रिचा जी, आप बताइए पार्षद कैसा हो? नितिन लाडी जैसा। क्यों कहती हैं आप ऐसा? क्योंकि जो गली की या सीवरेज की मेन समस्या होती है वो उन्होंने पहले ही सॉल्व करवा दी है, जिसके लिए कि दर बदर भटकना पड़ता है। तो अगर वो समस्या सॉल्व होती है तो हम तो चाहेंगे कि वैसा ही पार्षद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि पार्षद जो है वो नितिन लाडी जैसा होना चाहिए। मैम, आप क्या नाम है आपका? आशा महाजन। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी पार्षद कैसा होना चाहिए? लाडी जैसा। क्यों? जो इन्होंने बोला सेम ही है वो भी। बिल्कुल ठीक है जी, आपने तो कॉपी कर ली इस बात को। मैम, आप क्या नाम है? मैम, आपका? मेरा नाम कांता शर्मा। मैं ये कहती हूँ कि लाडी अभी बना भी नहीं है, तो उससे जब भी हमने काम लिया है, कभी भी कहा है उसको, तो उसने मना भी नहीं किया और काम भी किया उसने, और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। फैमिली मेंबर की तरह वो काम करता है और बहुत अच्छा, तभी चुना है उसको। बिल्कुल ठीक मैम, जैसा कि इन्होंने कहा कि फैमिली मेंबर जैसा लगता है, और होना भी ऐसा चाहिए कि उम्मीदवार ऐसा हो जो कि अप्रोचेबल हो और एक पारिवारिक सदस्य की तरह लगे कि जब उसके पास कोई हम समस्या लेकर के जाएं
तो हमें ये ना लगे कि वो किसी पोस्ट पे है, किसी ओहदे पे है, हमें यही लगे कि वो हमारे घर का सदस्य है और हम उसके साथ अपना दुख और सुख जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब हम चलिए जनता की बात तो हो गई, अब हम जनता के सवाल, जनता की बात और जनता की बात पर कितना खरे उतरते हैं हमारे ये उम्मीदवार, अब इनसे पूछते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हमारे कांग्रेसी उम्मीदवार नितिन महाजन लाडी जी की आप सामने डायस पर आएं और जनता के रूबरू हों। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर राकेश ऑल प्लीज वह भी सामने आए और जनता के रूबरू हों। सो मैं चाहांगा एक बारी साडे प्रोग्राम दा नाम जिहड़ा तुसी सारे जाने बोल दो, कैसा हो हमारा पार्षद, बोलो जी हाँ, बिल्कुल दिल खोल के बोलना है, क्योंकि अज तुहानू मौका मिलिया, तुसी 5 साल और कुछ महीने वेट कीते ने, अज वो वेट जिहड़ा पूरा होया, हुण मौका मिलिया बोलने का, जरूर बुलवावांगे जी, सब बोलेंगे। सो बात करते हैं हम नितिन महाजन लाडी जी से। नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता फास्टवे का, अनिल जी का, जतिंदर जी का, तो उन्होंने टीम का, सतिंदर जी, सोनू जी, सारिਆਂ ਦਾ मैं अपने वार्ड में आते और इस कार्यक्रम के, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ कार्यक्रम ਕੀਤੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੇ 'ਚ ਜੂੰ ਨਾ ਰਿੰਗਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵੈਲਕਮ करदा, धन्यवाद। सो इसी वार्ड से जो आजाद उम्मीदवार हैं मिस्टर हरीश जी, मैं चाहूंगा इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मिस्टर हरीश जी, हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, क्या कहना चाहें? मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारा पार्सल ऐसा हो कि जो 24 घंटे अपनी पब्लिक को टाइम दे, ठीक है ना, कि जो आम आदमी को भी ध्यान से देखे। अब कम से कम 4 साल हो गया, 4 साल से इधर कोई नहीं बढ़ा, 4 साल हो गए। जब बोल रहे हैं ना कि नालियों की सफाई या कोई भी सीवरेज की सफाई, वो आपके सामने पीछे जानती मार सकते हो आप। 4 साल से प्रॉब्लम चल रही है, इधर कोई नहीं आता। जो गरीब महल है इधर कोई नहीं आएगा, जब बोर्ड मांगना आएगा ना बस सभी इधर आएंगे, ठीक है ना। अब मैं यही चाहता हूँ, सभी अपने परिवारों ने बोला मेरे को कि आप आगे हो और इस परिवार का काम करना है। हमने अपने मोहल्ले से कोई लड़का चुनना है, वो हमें आगे किया, हमें भी सभी मौका देंगे एक बार तो हम अच्छे उतरेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप यहीं खड़े रहिए। अब हम चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राकेश हॉल जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, कैसा हो हमारा पार्षद, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी राकेश जी, आपने तो 5 साल अपने वार्ड नंबर 4 में बहुत सी सेवाएं दी हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किए हैं, और वहाँ पे जो आपके काम थे वो वार्ड नंबर 5 में मैं देख रहा हूं कि रिजेंबल नहीं हो रहे कोई, आई थिंक, जहां तो आपके जो साथ में सपोर्टर्स थे उनकी गिनती कम है, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखो, मैं पहले 4 नंबर में एमसी रहा हूं, वार्ड नंबर 40 जो अभी 49 हो गया, और ये वाला वार्ड तो मेरा 48 हो गया। ये 5 नंबर था हमारा वार्ड, और 4 नंबर में तकरीबन मैंने सारे काम कंप्लीट कर रखे हैं। इलेक्शन का दिन है तो उस वार्ड में वो लेडी वार्ड होने की वजह से वो वार्ड, और मेरा है भी नहीं था वो वार्ड, वैसे मेरे होटल के सामने का था। और ये 48 जो मेरा वार्ड नया बना है, इसमें मेरा घर है, ये मेरा घर वाला वार्ड है, ये मेरा सारा परिवार है जहाँ पे रहता है। और 49 जो बना है उसमें मैंने 5 साल काम करके कंप्लीट कर दिया, उसका सारा गलियाँ नालियाँ सीवरेज सब डाल दिए, लाइटिंग वाइटिंग सब डाल दी हमने। उसके कंप्लीट करने के बाद उसके बाद देखा कि 48 में मेरा अपना घर है, और उसमें जो कमियां पेशियां हैं, जो काम रहते हैं पेंडिंग, उसको ठीक करके उस वार्ड को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से सारी जनता मेरे को जानती है, सब लोग मेरे को जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा किस तरह का सिस्टम है, और मैं पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सोसाइटियों से साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसकी वजह से मेरा पब्लिक के साथ टच रहता है। और मैं पहली बार जब इलेक्शन लड़ा भी था, और मेरे को उस टाइम भी एक मीटिंग में पूछा था कि आप राजनीति में कैसे आ गए, होटल इंडस्ट्री का काम करते करते राजनीति में कैसे आ गए। राजनीति में तो मैं पहले से काफ़ी देर से जुड़ा था, मेरा सेवा भावना का मन तो बचपन से बना रहा है, और किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सोसाइटी से जुड़ने के साथ उसके काम करता रहता था। और मैंने यही सोचा था उस टाइम
कि यदि मैं अपने तौर पे कोई किसी की मदद करता हूँ, उसका कुछ ना कुछ फिगर थोड़ा मोटा अमाउंट होता है। 1-2 लाख 50,000 10,000 20,000 की मदद की जा सकती है। यदि मैं राजनीति में आता हूँ, MC बनता हूँ, तो मेरे को लाखों रुपए के फंड्स कारपोरेशन से मिलके उसका मैं वार्ड की तरक्की कर सकता हूँ। उसी वजह से ही मेरे आने का मन बना है कि यदि सेवा भावना है ही है, तो एक सरकार जितनी फैसिलिटी देती है, आधार कार्ड बनने हैं, किसी का कुछ बनना है, किसी के आयुष्मान में अभी 5-5 लाख रुपए मोदी जी ने कार्ड बनाए थे जिसके साथ मेडिकल फ्री होता है। इस तरह के कार्ड बनते, वो बनते नहीं थे, कैंप नहीं लगते थे। मेरा ख्याल है कि पठानकोट में सबसे ज़्यादा कैंप मेरे होटल में लगे होंगे, क्योंकि सबसे छोटी बस्ती और गरीब बस्ती वो मेरे वार्ड में थी। वो सामने अमरूदों की झुग्गी वाला जो वार्ड था, मैं उसी की वजह से आया था। यदि मैं उस टाइम भी शास्त्री नगर भी यदि मैं अपने आया था, लेकिन शास्त्री नगर डेवलपमेंट तो पूरी कर दी, लेकिन लोगों को मैंने यही बोला था कि सबसे पहले यदि मैं कोई तरक्की करूंगा तो मैं अपने वार्ड की अमरूदों की झुग्गी में करूंगा। यदि शास्त्री नगर में भी कोई किसी तरह की फंड्स आते हैं, मेरी कोशिश होगी पहले अमरूदों की झुग्गी में फंड्स आएँ। गंदा पानी पीते थे लोग, पुरानी पाइपें उसमें थी जो सीमेंट की बनी होती हैं, उसमें फाइबर की लाइन डाली, फिर मैंने उसमें सीवरेज डलवाए। लेकिन मैं अपना काम, मेरा हर बंदे का अपना अपना काम करने का स्टाइल है। मैंने जितने भी काम करवाए हैं ना, मैंने उसको तरीके से करवाए हैं। यदि पहले पाइपलाइन डालनी है तो पाइपलाइन डली है पानी की, यदि सीवरेज डलना तो सीवरेज डला है, फिर गलियां बनी हैं तो वो गलियां बनी हैं। काली से, जल्दी से, जल्दबाजी से, इलेक्शन की वजह से, वोट लेने की वजह से काम नहीं होने चाहिए, उसके नुकसान होगा। एक बार गली बन जाएगी, उसके नीचे जो पानी की कमी है, पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज नहीं सही चल रहा, वो दोबारा ठीक नहीं होगा, क्योंकि कॉरपोरेशन भी उसकी इजाज़त नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है। राकेश राहुल जी का कहना है कि उन्होंने अपने वार्ड में जो है वो बहुत से काम करवाए, सीवरेज के काम करवाए और गलियां नालियां, अमरूदों की झुग्गियों की उन्होंने बात की कि लोगों को साफ पानी मुहैया हो। मैं नितिन महाजन जी के पास जाऊंगा। नितिन जी, आपके आज़ाद उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है, यहाँ पे मोहल्ले वासियों के साथ कहीं ना कहीं पे भेदभाव हुआ है। ये गली, वो कह रहे हैं जी पीछे देखो, हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमें वाकई नाले नालियां गंदगी दिखी। भाई साहब कह रहे हैं कि 11 गलियां बना दी गई आपके द्वारा, ये क्यों रह गया, क्या कारण था? सर ऐसा है, लगभग 6 महीने पहले वार्डबंदी हुई है, ठीक है। ये एरिया मेरे को मिला है, ये सारे लोग आपके बुलावे पे आए, ठीक है। 11 गलियां जो मैंने बनाई हैं मैं गिन के बता देता हूं आपको। पीर बाबे वाली गली, लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए। बाबा शेर सिंह वाली गली, समरिंदर शर्मा जी के घर के साथ वाली गली, 0 नंबर गली आप रोज टीवी पे दिखाते थे, तो पानी रुक जाता था। एक दिन बारिश होती थी तो 14-15 दिन पानी नहीं सूखता था। सारा इलाका, ये सारा इलाका इस गली से निकल के आता है। उस गली से दूसरी तरफ सारे बड़े लीडर निकल के जाते हैं, किसी से वो काम नहीं हुआ, मैंने वो करवाया है। सारी गली जानती है, सारा मोहल्ला जानता है, मैंने वो करवाया। ये 7 भगत वाली गली मैंने बनाई है, बैठे हैं लोग, पूछिए आपसे। ये मत्ता मासी वाली गली मैंने बनवाई है, इन्हीं लोगों ने मुहूर्त की है, इनकी ताकत से, MLA अमित विज की ताकत से मैंने ये काम करवाए हैं। और ये सड़क जिस पे आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी बन जाती अगर दिसंबर के पहले हफ्ते आप चेक कर लो, बारिश ना आती, क्योंकि लुक प्लांट जो है 20 दिसंबर तक चलते हैं टेम्परेचर के मुताबिक, वो बारिश जल्दी आ गई, नहीं तो ये भी बन जाती। इंदिरा कॉलोनी में 3 गलियों का काम चल रहा है। अगर आप बनते हैं तो इस गली का क्या सोचेंगे? पहले मैं बात पूरी कर लूं। हरचो वालियों की 2 गलियों का काम लगाई, कंप्लीट हो गई हैं। मेरे एक साथी वहां से भी आए हुए हैं, वो बताएं कि गली किसने बनाई है, आप उनसे पूछिए। अगर जनता मेरे को मौका देती है, जनता मेरे को आशीर्वाद देती है और जैसा प्यार मेरे को मिल रहा है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे सारे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, जिनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं वादा करता हूँ 5 साल बाद दोबारा नहीं, आप 1 साल बाद दोबारा यहाँ आइए और फिर पूछिए पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितेंद्र जी से, ये 5 साल वाला कार्यक्रम 1 साल बाद करिए, लोग जागरूक हो जाएंगे आपके जरिए। सर 1 साल में करिए, 1 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लीजिए। मैं 1 साल बाद फिर यहाँ आऊँगा, फिर आप लोगों से पूछना, फिर आप मीडिया में दिखाना, टीवी पे दिखाना, फिर लाडी ने क्या किया है, इन लोगों का आशीर्वाद लेके किया है। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबको बाय नेम भी जानता हूँ,
चाहे उनके बच्चे हैं, चाहे उनके बुजुर्ग हैं, चाहे मेरे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, मैं सबके साथ ये वादा करके जाता हूँ, अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे को मिलेगा तो मैं ये 1 साल बाद कार्यक्रम अनिल जी से, जितेंद्र जी से, सतेंद्र जी से, सोनू जी से कह के रिक्वेस्ट करके 1 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोगों से लूंगा। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि अचीवमेंट्स की बातें हो रही हैं, अचीवमेंट्स इन्होंने जो 11 गलियों की बात की इन्होंने बनाई, इन्होंने बना दी। ऑल जी ने जो अपने वार्ड में काम किया, जो अचीवमेंट्स इनकी हैं उन्होंने बता दी। अयाद उम्मीदवार हमारे साथ हरीश जी, हम इनसे बात करेंगे। और जो बात उठी है साल बाद रिपोर्ट कार्ड की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साल तो बहुत दूर है नितिन लाडी जी, काम हो गया तो हम आए तो क्या हुआ, आप शुरू करेंगे हम तभी आएंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप जब आप शुरू करेंगे हम तब भी आएंगे। हम पल पल की खबर, पल पल के हालात की, कौन सा पार्षद क्या कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, जब काम हो गया कैसे हुआ, किसने किया, वो तो बात की बात है। सर आपका बहुत अच्छा प्रयास है आपका। हरीश जी मैं आपके पास आऊंगा। ये कह रहे हैं कि दिसंबर का महीना था, बरसाती महीना था, इसलिए ये रह गया, आप संतुष्ट हैं इस बात से? पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक जो है ना सब अनपढ़ नहीं। अभी जब एमएलए विजी जीते हैं उससे पहले ये कहाँ से हार के आए, ये इनसे ये पूछे, ठीक है। अब सभी पब्लिक को पता है कि एमएलए विजी जीते थे, हम उसके साथ थे विधायक के, हमने जिताया उनको, पूरी जोर लगाया। और जोर लगा के जब इन्होंने लिखाया कि गली कौन कौन सी लिखानी है, वो सभी हमने टेंडर पास करवाया, उनको लिखाया कि ये वाली गली में करो, वो वाली गली में करो, वो वाली गली में करो, वो सारी लिखाइयाँ हमने, ठीक है। और सभी को पता है कि ये वाले काम जब इलेक्शन आएंगे ना तभी होंगे, नई मूर्ति तभी आएगी कोई इधर। 1.5 साल पहले मैंने ये वाली गली बनवाई थी, 1.5 साल पहले, तभी उन्होंने रोक दिया कि एक गली तेरी है बन जाएगी, बाकी गली कहाँ गई। वो वाली अभी गली हुई है ना, जो वाला टेंडर है वो उस दिन का तैयार हुआ है। जो पहले रंजना महाजन जी विधायक थे, हमारे जिला प्रधान थे, वो उनको भी बाहर निकाल दिया जो सेवा करते आ रहे हैं। हमें भी बाहर निकाल दिया, हमारी कोई वैल्यू नहीं। 3200 वोट है इधर बाहर में कांग्रेसी, उनमें उन्होंने से कोई एक बंदा नहीं उनको मिला कोई अच्छा है इधर। क्या तो अच्छे इन्होंने भी तो काम किए, ये क्या बुरे हैं? इन्होंने 11 गलियां बनाई हैं, तो इन्होंने 11 गलियां बनाई हैं। आप अच्छे बुरे की बात मत कीजिए, आप अच्छी बुरे की बात मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए। ये अभी आए हैं, जो पहले 2.5 नंबर गली में है, वो अभी 2 गली इधर डाली है सिर्फ, ठीक है। जहाँ के विधायक कहाँ पे गए, अभी जो काम करते थे, सेवा करते थे, इनकी 2 गली इधर डाल दी, क्या इनका हो गया सब कुछ इधर? हमारे कांग्रेसी कहाँ गए सारे भाई? बिल्कुल ठीक है। इन्होंने सवाल किया है कि ये जो यहाँ के बाशिंदे हैं, बाशिंदे तो पूरे पठानकोट के बाशिंदे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी 2 गलियां ऐड कर ली गई और उन्हें जो है वो टिकट दे दी गई। मैं ऑल जी आपके पास आऊँगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ये सवाल आपसे करूँगा। आप ये कह रहे हैं कि आप पिछली 2 गलियों से हैं, वहाँ पे वो जोड़ दी गई आपको टिकट देने के लिए, सीधी सीधी यही बात है कि टिकट देने के लिए वो गलियां जोड़ दी गई। क्या कहेंगे आप? मैं पार्टी हाईकमान का जो आदेश मैनू होया ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक काम कर रहा। मेरा घर ऐसे वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ है, मैं कितों बाहरों नहीं आया। जिन्ने लोग जिथे अज कार्यक्रम हो रहा है, तुसी किसी ਨੂੰ भी पूछ लो, लाडी ਇੱਥੇ ही खेलिया, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ पढ़िया, ਇੱਥੇ ਦੀ सारे काम किते है, सारे मैनू चंगी तरह जानते हैं। मैं पिछे खड़े बंदियां तो गिनती लै सकना, वो ललित खड़ा, वो चमन खड़ा, वो गुलशन खड़ा, वो बिल्ला खड़ा, वो सिकंदर खड़ा, वो दीपू खड़ा, वो टीटू खड़ा, छोटे निक नेम लै देना, वो देव भा खड़ा, वो विजय भा खड़ा। शायद जिन्हों ने गल की है, मैं बाहरों आया, मैं उन्होंने भी बहुत प्यार दिता। उन्होंने भी जेड़े कोई 2-4 काम मैनू दसे होणगे, जिन्ने जोगा मैं है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। मैं करता रहा, मैं सेवा ली है, मैं अगले 20 साल भी यही काम करता रहा। बिल्कुल ठीक है जी। एक पार्षद में यही गुण होने चाहिए, चाहे उम्मीदवार जो है उसमें यही गुण होने चाहिए, जीते या हारे, पर आओ भक्त जो है स्वागत सबका होना चाहिए। ऑल साहब गल हो रही है अचीवमेंट दी,
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਗਲੀਆਂ ਐਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੌਂਕ ਦੇ ਖੇਡੇ ਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 10-15-20 ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਖੇਡੇ ਆ ਔਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਵੇਚੀ 14 ਸਾਲ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਖਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਖੋਖਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਟਾਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪੈਂਟ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਲੇਖਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰਾ ਵਾਰਡ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਧਰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। 17,500 ਰੁਪਏ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ 100-200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, 100-125 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, 30-35 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸੋਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਰਬੜ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-250 ਵਰਕਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 2-250 ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 5-7 ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਢਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਏ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਟਾਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਗਾਨਾ ਘਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਘਰ, ਇਹ ਵੋਟ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਵੋਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ 20 ਵੋਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। मैं सेवा करनी है, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹਦੀ सेवा करके आवांगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। राकेश औल जी ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 साल में भी अपनी जो सैलरी थी वो सामाजिक कार्यों में लगा दी। अब भी वो पब्लिक के सामने ये कह रहे हैं कि अब भी जो उनकी सैलरी होगी वो सामाजिक कार्यों में लगा देंगे। तो बात तो पता है कि हम बात करते हैं पब्लिक के साथ। मैम हाँ जी, तुसी की ना तुहाडा? मेरा जी उषा रानी। मैडम की कहना चाहोगे तुसी, पार्षद किदां दा होना चाहिए? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਡੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 4-5 ਸੜਕਾਂ। ਇਹ ਲਾਡੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋਟਲ ਲਾਗੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਬਣਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੋਪੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੋਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 11 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ 5-6 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਡੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ, ਇੱਕ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਆ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗਲੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਡੀ ਨਿੱਤਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 0 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਲਾਡੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਲਾਡੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲकुल ठीक है। चॉइस है ना अपनी अपनी, है ना जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚॉइस ਹੈ। ਬਿਲकुल। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੋਪੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਲਾਡੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਓਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਓਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ। ਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੱਤੇ ਮੇਵ ਜਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੱਤੇ ਮੇਵ ਜਤੇ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੀ 'ਚ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ? ਕਿਹੜੇ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਜੁੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਪੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਗੋਪੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਾਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम पंकज पुरी है जी। मेरा होटल पराग है शास्त्री नगर ਤੋਂ। मैं यही कहना चाहांगा कि ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹਮਾਰਾ ਕੈਸਾ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 2 ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਖੱਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਈਆ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਲੇ ਇਹ MC ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਲਾਡੀ ਜੀ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸੇਗੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ 2 ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2 ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ 2 ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ। ਇਹੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਟੋ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਚੁਕੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਬਲਿਕ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਓ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਨਰੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 2 ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਗਲੀਆਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਗੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਰੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੇਟ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਲਾਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਲਾਨਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਡ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਾਸਟਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਨ 0 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਵੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੋਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕ ਹੈ ਤਾਂ।
बिल्कुल ठीक है। आदमी शर्म दे मारे एक दूजे के बरखिलाफ या एक दूजे के बारे कोई गल नहीं कह सकता। वो गल तां ही कह सकता अगर पोलिटिकली ना होवे। ये साड़ी अपनी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। जिस तरह के पीछे एक भाई साहब ने कहा कि घर घर का उन्होंने ज्ञान होना चाहिए कि किसी के घर च की तकलीफ है, किसी के घर च की तकलीफ है। वो तां ही हो सकता है जो असीं इकट्ठे बैठ के इसका फैसला करिए, पोलिटिकल निशान ना होवे। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि अगर असी बैठ करके किसी गल का हल लभ लीए तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਬਸਤੀ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਲੈਣੇ ਆ 2 ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 1 ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 4 ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਐਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੀ ਤੋਂ 6 ਇੰਚੀ ਉੱਚਾ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 8 ਇੰਚੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ 25-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨਵੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ 8 ਇੰਚੀ ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 84-85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆਏ ਸੀ, 40-45 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਐਮਐਲਏ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਾ। गरीब जनता ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ रहनी है, इन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी। बिल्कुल ठीक है। सो बहुत बढ़िया बात की है इन्होंने, बहुत बढ़िया बात की है कि वोट की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति। मैं चाहूँगा गोपी महाजन जी, हमारे जो पूर्व पार्षद थे, वो खड़े हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। बिल्कुल, समय हमारे पास सीमित है, हम लोगों ने प्रोग्राम खत्म भी करना है। गोपी जी हैं, मैं चाहूँगा जोरदार तालियां गोपी जी के लिए। बहुत बढ़िया सेवाएं इन्होंने वार्ड नंबर 5 में से। मैं चाहूँगा आप इधर आ जाइए सर, यहाँ पे जी। सर, वार्ड नंबर 5 की बात चल रही है। वार्ड नंबर 5 के लिए जो आपने काम किए, आज यही जो वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 48, कुछ दूसरे वार्ड का हिस्सा भी शामिल किया गया है। क्या रणनीति है राकेश ऑल जी के लिए आपकी? देखो, ये दोनों मेरे भाई हैं जी। मैं किसी की बदखोई या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं इनसे बड़ा हूँ, ठीक है। मैंने 6 साल इस वार्ड में काम किया है। इस इलाके में
लाइट की इतनी प्रॉब्लम थी, लोगों के पखे भी नहीं चलते थे। मैंने 4 ट्रांसफार्मर इस इलाके में लगाए। इस गलियों की बात करते हैं ये, मैंने 13 लाख रुपया ये पास करवाया था जहाँ पानी खड़ा होता। लॉकडाउन होने की वजह से वो काम हो नहीं सका। 1.5 साल हम एसडीओ को, एक्शन को, इंजीनियर को इधर बुला बुला कर, जब बारिश होती थी मैंने 3 आदमी खड़े भी किए उधर कि पानी में खड़े हो, सरकार की आंखें खुलें। सरकार कांग्रेस की थी। हमारे ये सर्टिफिकेट जाते थे चंडीगढ़, उसे फिर वापस आ जाते थे। जब जनवरी महीने में 13,70,000 रुपया इस पानी के लिए पास करवाया, जहाँ से लोग निकल नहीं सकते थे। मैं 1 साल खुद परेशान रहा। मैं सिर्फ 3 साल का एमसी बना। जब से कांग्रेस सरकार आई हमारे काम होने बंद हो गए। ये रियलिटी है, जिसका एमएलए होता है उनके काम होते हैं। ये जो एमएलए नहीं की पार्टी का होता उसे नीचे दबाते हैं, उस एमसी की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। मैंने इस इलाके में पूरी तार बिछाई, नई लाइटें लगवाई। वो जो पहले था मुझे मालूम नहीं, 20 साल पहले वो भी हमारा 22 साल, जितनी भी लाइटें जगती थी बेड स्विच पे जगती थी। एक बार पड़े वो बेड स्विच छट जाते थे, लाइटें बंद हो जाती थी। मैंने पूरे इलाके में कमेटी की लाइट लगवाई, कमेटी की तार बिछवाई और खुद अपने पैसों से 15 बंडल तार के लेकर पूरे एरिया में बिछाए। मैं बहुत हैरान हूँ। कुछ बोलते हैं गोपी एमसी ने काम नहीं किया। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई मेरे जितना काम करके दिखाए। मैंने 180 मैरिज सर्टिफिकेट बनवाए जो तहसील में ही रहना पड़ता है। 190 जमानतें दी हैं 5 साल के अंदर। बठिंडा जाना पड़ा मुझे, कपूरथले जाना पड़ा मुझे, मकेरियाँ जाना पड़ा मुझे। अपना कारोबार छोड़कर मैंने ये सोचा था मैं एमसी बना हूँ, मैं अपना घर छोड़ा है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे बेटों की शादी हो चुकी है, मैं बिल्कुल फ्री था। मैंने दिन रात इस इलाके के लिए काम किया है। इस इलाके वासियों को पूछो, कभी मोहर लगाने आए हैं, सर्टिफिकेट बच्चों के बनाने आए हैं? कभी ये किसी ने पूछा तुम कांग्रेसी हो या बीजेपी हो? मोहर आज भी मेरी जेब में है। 6 साल के अंदर कोई भी मेरे से काम करवाने आया हो, उसको इनकार हुआ हो, तो मुझे एक आदमी खड़ा होकर बताए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात इन्होंने की। एक मिनट जी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं जी। एक मिनट जी, जो गल करनी है तुसी माइक दे विच करो। की ना तुहाडा? सर जी, ये बोल रहे ने इन्हें काम करवाए वार्ड 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बीजेपी ने दोबारा टिकट क्यों नहीं ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल पूछा जाएगा जी कि बुजुर्गो ये कह रहे ने कि जे तुसी इन्ने काम वार्ड च कराए ने ते फिर तानू टिकट क्यों नहीं मिली? की कहना चाहोगे? ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਸੀ, अच्छी सी। कुछ कारण ऐसे बन गए, मेरा वार्ड तोड़ता गया। मेरा घर 49 है, मैं इस करके 49 लड़ना नहीं चाहता। लेडी वार्ड थी, मैं तो अगे बता चुका, मेरी वाइफ नहीं सी, मैं उधर इलेक्शन लड़ नहीं सकता। 48 के कैंडीडेट इन्हों का घर इतना होने करके टिकट मिली है। जे है अगे 49 लड़े है, जे मैं लड़ना चाहता मैं याद भी खड़ा हो। मैं पार्टी का वफादार बंदा, वफादार रहना। लाडी मेरा ब्रदर है, छोटा बच्चा है, मैं अरे ही खिलाफ नहीं जाना। मैं के जी है, अभी मेरे सज्जन है। परमात्मा की दया जिते होएगी अं वो नाल हाँ। मैं नहीं कहता लाडी गंदा, लाडी आऊँ है या वो ऐदा, मेरे को नहीं। क्यों मेरे बच्चों बराबर है। मैं किसी का चिक्कड़ नहीं सुनना चाहता। काम कर देंगे तो इनका नाम बनेगा। मेरे से कोई कमी है मैंने दसो कि तुम 6 साल काम किया, अभी तुहाडे कोल आए हैं, तुम साढ़े काम नहीं करते रहे, खिसकते रहे हो, जब मिले नहीं बाढ़ च नहीं आए। बिल्कुल ठीक है जी, जो सूझवान बंदा होंदा ओदी यही सोच होंदी है। मैं हरीश जी तुहाडे कोल आवांगा। हरीश जी, की कहना चाहोगे तुसी? किन्नी क दावेदारी है तुहाडी जित दी? की लगदा है कि जित हो के रहेगी? जित जी साडी पक्की, असीं जित मन के चले दे आ जी। जे अगर मेरी जित नहीं हुंदी तां असीं इत्थे तक नहीं पुजदे। बिल्कुल ठीक है, असीं पिछे रुक जांदे।
ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ, ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾੜੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੇਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠਾਣੇ ਠੂਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੀਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੜੀ ਗਲੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸੀਮਿਤ ਆ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਦਾ। ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਮਧੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਘਰ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੱਬੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲੇਸ਼ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਤਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡਿੱਕੀ ਦੀ ਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਜੇ ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੱਤ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਤੀਜੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੱਤਾ ਮਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੁਲੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੇ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਕਰਾਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਫੜਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘਰ ਘਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਲਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੋਲ ਲਈਦੀ ਆ। ਤਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਘਰ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਕਦੀ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਗਏ ਆ, ਲਾਡੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਹੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ 92 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਰਾਈ ਮਹੱਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਆੜੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ 72 ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਘਰ ਐਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।
बिल्कुल ठीक है, ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ 5 ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ 6 ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 6 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ? 6 ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ 0 ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਚੋਂ 10 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਚੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਔਰ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? 1 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਪੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਔਰ 5:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ठीक है जी। लास्ट एक यूथ साढ़े नाल नौजवान है, पहले गल करेंगे। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम अभिषेक महाजन है। अभिषेक क्या कहना चाहो? सर मैं कहना सबसे पहले ये चाहूँगा कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार ने अभी बात की कि यहाँ पे इंदिरा कॉलोनी वाले बैठे हैं और हमारे जो लोकल हैं वो खड़े हुए हैं। सर ये पर्टिकुलरली एक समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात ये, अगर जिस बंदे ने इलेक्शन होने से पहले ही 11 गलियाँ बनवा दी हों, लाइटें लगवा दी हों, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बचते हैं जो ऊंचे, वो खाली डोल निकलेंगे, मुकर जाएंगे जब लाठी जीत के घर को निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। जनता का जोश तुसी देख रहे हो, जनता की कहना चाह रही है, तुसी सारे ने सुनिया। सो समय इस वेले समाप्ति वाल है। मैं जाते जाते एक गल जरूर करके जावां, बहुत घट हुंदा कि जदों असी मेरे सारे दोस्तां ने सारिਆਂ ने कोरोना की गल की है। मैं जाते जाते गल करके जावांगा, फिर असी प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। कोरोना दे विच किसी ने की दिता, अपनी पॉकेट चों दिता, सरकार को लैके दिता, किन्नू दिता ते किन्ने रह गए। मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, ये ऑफ द रिकॉर्डेड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक जनतक और समाजिक गल है। अगर असी जन सेवा दे लई कीता, पूरी दुनिया ने कीता, लंगर भी लगे पूरे वर्ल्ड च जिथे जिथे कोरोना सीगा, गलियां गलियां शहरां छड्डो पिंडां दे विच भी लगे, पर वो एक समाजिक कार्य है। अगर उस समाजिक कार्य नूं असी अपनी वोटां दे लई अगर मुद्दा बनाना है तो फिर वो सेवा नहीं है। अगर तुसी मेरी गल नाल सहमत हो तो एक बारी ताड़ी लगा दिओ। वो एक सेवा है। वो सेवा जिहड़ी है असी बिना भेदभाव, बिना रंग भेद तो, बिना किसी भी लालच तो वो सेवा पहले भी कीती है और जिन्हां ने भी कीती है। मैं रिक्वेस्ट करांगा तिन्ने कैंडीडेट्स नूं, तुहाडे कोल पावर्स आनियां ने, ये सेवा बंद नहीं करनी, ये सेवा करते रहना है तां जो वार्ड का विकास जिहड़ा हो सके। सो मुक्दी गल यही है जी, राकेश औल जी जितन, हरीश जी जितन, चाहे लाडी जी जितन, कोई भी जितदा है, विकास तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ही होना है, विकास तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ होना है। सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੈਸਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਬੋਲੋ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।